اگر کوئی اللہ کا بندہ دین کا کام کرنے چلے تو لوگ ٹانگ کھینچا کرتے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، لیکن سنو اللہ نے انہی تانوں کے بدلے میں علماء کے اس حصے کی جنت بچا کے رکھی۔ دنیا والے کیا ہمیں تانے دیں گے، ہمیں کیا تکلیف ہے قرآن کو پھیلانے میں؟ صحیح تکلیف جو ملی ہے مدینے کے تاجدار کو ملی۔ ہم تو کہتے ہیں ہمارے حصے کی تکلیف ہمارے آقا نے اٹھا لی، ہم تو آج قرآن کے نام پہ دنیا میں عیش کر رہے ہیں، قرآن کے نام پہ دنیا میں ہم آرام پا رہے ہیں۔ کتنی تکلیفیں قرآن پھیلانے کے لیے ہوئی ہیں۔ آج گھر گھر میں معاملہ یہ ہے، آج خاندان کی بنیاد خاندانوں میں اختلافات ہو رہے ہیں، فرقہ بندی ہے، کہیں اور کہیں جاتے ہیں۔ کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ ہم لوگ کتنے اختلافات میں بیٹھ گئے، کہیں مساجد کا اختلاف، کہیں مدارس کا اختلاف، ایک ہی جگہ اتحاد تو نظر نہیں آتا۔ آؤ آج مصطفیٰ کی محفل میں بیٹھے ہو، دیکھو قرآن کتنی دشواری سے پھیلا ہے، قرآن کی تعلیم کو کتنی مشکلوں سے آگے بڑھایا گیا ہے۔ جب اللہ نے اپنے محبوب پہ قرآن کو نازل فرمایا، میرے نبی کو حکم ہوتا ہے، اے میرے مصطفیٰ اب مکے کی گلیوں میں قرآن سنانا شروع کر دو، آج مکے کی سرزمین پہ قرآن سنانا شروع کر دو۔ میرے سرکار قرآن کی تعلیم لے کر کے نکلے ہیں۔ آؤ دیکھو قرآن کی تعلیم کتنی مشکلوں میں ہم تک پہنچی ہے، سرکار قرآن کی تعلیم لے کر کے نکلے ہیں۔ میرے سرکار ابتدائے اسلام کا دور ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شہزادی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن کا زمانہ تھا۔ آپ کی والدہ کا جب انتقال کا وقت قریب آیا تھا، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا کا ہاتھ پکڑا۔ بچپن کا زمانہ سیدہ فاطمہ کا ہے، اور ہاتھ پکڑنے کے بعد اپنے قریب بلایا، اور بلانے کے بعد ارشاد فرمایا، اے میری لاڈلی کچھ بات تم سے کہنا چاہتی ہوں، ایک بات میری غور سے سن لینا۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے جیسی یہ جملہ سنا ہے، آئی اپنی والدہ کے قریب میں آ کر کے بیٹھ جاتی ہیں اور عرض کرتی ہیں، امی جان فرمائیے حکم کیا ہے، امی جان بتائیے کیا کہنا چاہتی ہو، فرمائش کیا ہے؟ میرے سرکار سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اپنی طرف اپنی شہزادی کو بلایا، اور بلانے کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا کو قریب بلا کر کے آپ فرماتی ہیں، میری بیٹی کچھ مانگنا چاہتی ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شہزادی آپ کہتی ہیں، امی جان مانگو، کیا مانگنا چاہتی ہو؟ آپ ذرا غور کرو، جب ماؤں کا انتقال ہوتا ہے تو کبھی بیٹوں سے پیار کیا کرتی ہیں، کبھی بیٹیوں سے پیار کیا کرتی ہیں۔ جب ماؤں کا انتقال ہوتا ہے تو اپنے ہر شہیدے کو پاس بلایا کرتی ہیں، مرنے والا اپنی خواہش بھی ظاہر کیا کرتا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا کو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے بلایا ہے، اور بلانے کے بعد ارشاد فرماتی، بیٹی فاطمہ ہم تم سے کچھ مانگنا چاہتے ہیں۔ یہ کون فاطمہ ہے؟ یہ وہ فاطمہ ہے جس کے بیٹوں نے قرآن کے لیے کربلا میں خاندان قربان کر دیا ہے۔ یہ وہ فاطمہ ہے جس کے لاڈلے نے اپنے چھ ماہ کے علی اصغر کو اسلام کے لیے قربان کر کے جب قبر میں اتارا تھا، اور اتارنے کے بعد زمین پہ رکھا تھا، رکھنے کے بعد ایک بات کہی تھی، اے مدینے کے تاجدار میرے نانا دیکھو، آپ نے میرے اوپر ایک بیٹے کو قربان کیا تھا، میں نے آپ کے دین پر خاندان قربان کر دیا۔ اللہ خاندان قربان کر دیا ہے۔ میرے آقا کریم سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا قریب آئیں، اور قریب آنے کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا نے آ کے کہا، امی بتائیے حکم کیا ہے؟ توجہ ہے، بولو سبحان اللہ۔ کہا ماں حکم کیا ہے؟ ماں ہوتی ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ کہا بیٹی میری دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے، میں قرآن بتا رہا ہوں آپ کو، میرا دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اے بیٹی میرے بعد تیرے باپ کو کوئی کمی محسوس نہ ہو۔ 6-7 سال کی عمر حضرت فاطمہ الزہرا کی تھی۔ کہا بیٹی میرے بعد تمہارے باپ کو کوئی تکلیف نہ ہونی چاہیے۔ حضرت فاطمہ کی آنکھ میں آنسو آئے، خاتون جنت رونے لگ جاتی ہیں۔ ماں نے اپنی لاڈلی کے سر پہ ہاتھ رکھا، کہا بیٹی میری ایک فرمائش پوری کرو گی؟ کہا ہاں ماں پوچھو کیا مانگنا چاہتی ہو؟ کہا جاؤ اپنے باپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلی جاؤ، اور ان کے کاندھے پہ جو چادر رہتی ہے نا، جا کر کے وہ چادر لے کر کے آ جاؤ۔ کہا ماں کس لیے؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ کہتی ہے، اے بیٹی جاؤ، جا کر کے نبی
से इतना कह देना कि आका आपकी बीवी खदीजतुल कुबरा ने आपकी चादर मंगाई है। कहा माँ किस लिए? कहा कि कफन के लिए। आज मदरसों में 100 रुपए दे के हम घमंड किया करते हैं कि हमने बड़ा खर्च कर दिया है। आज मदरसों के लिए 1000 रुपए दे करके बड़े एहसानात किया करते हैं हम कि हमने बड़ा काम कर दिया है। खातून जन्नत की माँ हजरत खदीजतुल कुबरा वो है जिन्होंने कई लाख रुपए इस्लाम के लिए खर्च करके सारी दौलत को इस्लाम के नाम पे दे दिया। और जब वक्त आखिर आया है तो इरशाद फरमाती है बेटी जाकर के नबी से मुज़म्मिल वाली चादर ले आओ। हजरत फातिमा तो ज़हरा आई है अपने वालिद की बारगाह में और मुस्तफा जाने रहमत का दामन पकड़ लेती है। आका करीम बेटी का चेहरा देखते हैं, जमीन पे बैठ जाते हैं और बैठने के बाद अपने लाल को सीने से लगाते हैं और लगाने के बाद इरशाद फरमाते हैं ए बेटी कैसे आना हुआ है, मेरी लख्ते जिगर बताओ कैसे आई हो। हजरत फातिमा तो ज़हरा की हिचकी बन जाती है, अर्ज करती है अब्बा जान कैसे कहूँ, कहते हुए कलेजे टुकड़ा हो रहा है। मेरे मुस्तफा ने अपने लाल को सीने से लगाया, पेशानी चूम करके फरमाया फातिमा बताओ क्या कहना चाहती हो। सैयदा तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा हजरत फातिमा तो ज़हरा अर्ज करती हैं मेरी माँ हजरत खदीजतुल कुबरा ने ये कहा है कि अपने बाप जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से मुज़म्मिल वाली चादर ले आओ। मेरे आका फरमाते हैं ए फातिमा किस लिए? तो मेरी फातिमा तो ज़हरा हजरत फातिमा हसनैन की अम्मा कहती है कि अब्बा इसलिए कि अम्मी जान की ख्वाहिश ये है कि जब दुनिया से जाऊं तो कफन के लिए आपकी चादर होनी चाहिए। मेरे नबी ने फरमाया किस लिए? कहा इसलिए कि जब दुनिया से जाऊंगी फरिश्ते पूछेंगे क्या लेके आई है। तो फातिमा तो ज़हरा की माँ हजरत खदीजतुल कुबरा कहती है कि मुझे दौलत पे नाज नहीं है, इस्लाम के लिए कुर्बानियों पे भरोसा नहीं है, मैं चादर इसलिए लेके जाना चाहती हूँ अगर फरिश्ते पूछे क्या लाई है तो अर्ज कर दूंगी मौलिक तेरे महबूब की चादर लेके आई हूँ। अगर जन्नत देनी है मुस्तफा की चादर के सदके में मुझे जन्नत अता फरमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला जामिया इस्लाहुल बनात जश्न दस्तार बंदी जिंदाबाद। जरा देखो तो सही फिर नबी ने कितना प्यार किया। आका करीम ने ना वो जो मुज़म्मिल वाली चादर सरकार के इस तरह कांधे पे रखी थी। सरकार ने जैसी ये चादर पकड़ी ना, अपनी तवज्जो है मेरी तरफ देखिए, सरकार ने चादर उतारी और उतारने के बाद आका करीम की आंख में आंसू थे और अपनी बेटी हजरत फातिमा तो ज़हरा की तरफ बढ़ाई ना तो आसमान से जिब्रील अमीन आ जाते। हज़रत जिब्रील अमीन आ गए। कहा सरकार ठहरिए। आका करीम ठहर गए। कहा जिब्रील कैसे आना हुआ? कहा रब ने सलाम भेजा है। मेरे नबी ने फरमाया और क्या पैगाम लाए हो? कहा सरकार एक पैगाम भी लेकर के आया हूँ। कहा किस लिए? कहा आका करीम अल्लाह ने फरमाया है मुस्तफ़ा ये मुज़म्मिल वाली चादर अपने ही कांधे पर रहने दो, इस चादर की खदीजतुल कुबरा को जरूरत नहीं है। रब ने फरमाया है ए पैगंबर खदीजतुल कुबरा ने जब इस्लाम का कोई नाम लेने वाला ना था, कोई यारो मददगार कुरान का ना था, जब कोई कुरान का हामी ना था, उस दौर में खदीजा ने अपनी दौलत के दरवाजे खोले थे। आज खदीजा आ रही है, खुदा उसका इस्तकबाल फरमा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत जश्न दस्तार बंदी सरजमीने पीरपुर जामिया इस्लाहुल बनात। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत खदीजतुल कुबरा ने जैसी जो चादर मांगी ना जिब्रील अमीन आए, अर्ज करने लगे सरकार ये चादर मत दो। अल्लाह ने वादा फरमाया है जब इस्लाम के लिए कोई मुहाफिज न था तब खदीजतुल कुबरा ने अपनी दौलत के दरवाजे खोले। आज खदीजा आ रही है, आका चादर कांधे पे रहने दो। खदीजतुल कुबरा को अल्लाह ने अपनी रहमत की चादर अता फरमा दी। यही फातिमा हजरत खदीजतुल कुबरा के विसाल के बाद जब इंतकाल हो गया हजरत खदीजतुल कुबरा का, तो क्या मैं बयान करूं क्या दर्द हजरत खातून जन्नत फातिमा तो ज़हरा को हुआ। साहिबो जब मां चली जाती है ना तो बेटियों के अरमान चले जाते हैं। जब मां चली जाती है बेटियों का राजदार चला जाता है। वो बेटियां बहुत तन्हा रह जाती हैं जिनके सर पे मां का साया नहीं होता। जब मुस्तफा अपनी बीवी खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को दफन करने गए
تو خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا چوکھٹ سے لگ کے کھڑی ہے، چوکھٹ سے لگ کے کھڑی، میرے سرکار کی نگاہ کرم ہوئی، آقا کریم نے بیٹی کو دیکھا، سرکار کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ سرکار کی آنکھ میں جب آنسو آئے نا، میرے نبی کریم آگے بڑھے، بیٹی کو سینے سے لگایا نا، فاطمہ زہرا نے ایک سوال کیا، کہا ابا امی کہاں ہے؟ جیسے یہ جملہ کہا تھا میرے سرکار کی چیخ نکلی، لال کو سینے سے لگایا، تسلی دی، بستر پہ لے کر کے گئے، بڑا تفصیلی باتیں آ گئی ہے، لٹایا۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں قرآن کیسے پھیلا، میرے بعد آپ دیکھیں گے انشاءاللہ دستار بندی کا منظر ہوگا، ایک حافظ قرآن کے سر پہ عالم دین مفتیان اکرام ایک چادر باندھیں گے، وہ کپڑا لپیٹیں گے، وہ کپڑا علم کی، فراغت کی اور قرآن کی تکمیل حفظ کی ایک سرٹیفکیٹ، ایک سند ہوگا، وہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز کتنے مزے کی بات ہوگی۔ ایک تاج انہیں یہاں پہنایا جائے گا اور اس کے بدلے میں ایک تاج ان کے ماں باپ کو قیامت میں پہنایا جائے گا، قیامت میں پہنایا جائے گا۔ حکم ہوگا کہاں ہے راہد حسین، آئیں آگے۔ تو میدان قیامت میں تو نفسی نفسی پڑی ہوگی نا، تو بندہ گھبرائے گا پتہ نہیں کیوں بلایا جا رہا ہے، لیکن حکم ہوگا بیٹے کو قرآن کا حافظ بنایا تھا، گردن جھکائے گا، باپ کہے گا ہاں اللہ جی میرے مالک، میں نے بیٹے کو قرآن کا حافظ بنایا، تاج پہنایا حفظ قرآن کا، تو وہاں حکم ہوگا آج ہم تمہیں تاج پہنائیں۔ اب جب تاج پہنایا جائے گا باپ کو، علماء کرام بیٹھے ہوئے، تو اس تاج کی روشنی کا عالم یہ ہوگا کہ سورج کی روشنی سے زیادہ تیز اس تاج سے نکلنے والی کرنیں ہیں۔ پہلی امتیں پوچھیں گی یہ تاج والا کون آیا ہے؟ یہ کوئی نبی ہے؟ آواز آئے گی نبی نہیں ہے۔ کوئی ولی ہے؟ کہا ولی بھی نہیں ہے۔ کہا پھر کون ہے؟ کوئی عالم ہوگا؟ کہا عالم بھی نہیں ہے۔ پھر کوئی حافظ قرآن ہوگا؟ نہیں، حافظ قرآن بھی نہیں ہے۔ پھر کون ہے؟ آواز آئے گی قرآن کے حافظ کا باپ آ رہا ہے، اس نے بیٹے کو قرآن کا قاری بنا لیا تھا، اللہ نے یہ تاج عطا فرمایا ہے۔ اس وقت خیال آئے گا کاش ہم نے بیٹے کو قرآن کا قاری بنایا ہوتا، قرآن کا حافظ بنایا ہوتا، اگر میرا بھی بیٹا قرآن کا قاری ہوتا، دنیا دیکھتی کہ میرے بھی سر پہ ایک تاج ہوتا، میرا بھی چہرہ چمک جاتا، اللہ کی عزت کی قسم چہرہ بھی چمکے گا، جنت کا سرٹیفکیٹ بھی دیا جائے گا۔ میدان قیامت میں حافظ قرآن کے باب سے اللہ فرمائے گا سن آج عزت بھی تیری ہے اور میری بنائی ہوئی جنت بھی تیری ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت جامعہ اصلاح البنات جشن دستار حفظ حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ۔ اپنے بچوں کو قرآن کا قاری بناؤ، بچوں کو عالم دین بناؤ، حافظ قرآن بناؤ۔ میں بات مکمل کرنا چاہتا ہوں، صرف یہ بات بتا کر کہ قرآن کتنی دقتوں سے ہم تک پہنچا ہے۔ میرے نبی نے بیٹی حضرت فاطمہ زہرا کو گھر چھوڑا نا، گھر چھوڑا، اگر وقت ہوتا تو میں آپ سے بات کرتا، گھر چھوڑا بیٹی کو، میرے سرکار قرآن سنانے چلے۔ جب قرآن سنانے چلے نا تو کلمہ پڑھنے والے نہیں تھے اس وقت میں، چندہ دینے والے اس وقت میں کوئی نہیں تھا، مصطفیٰ کو کوئی پانی پلانے والا بھی نہیں ہے، آقا کریم کو کوئی کھانے کھلانے والا بھی نہیں ہے۔ کہاں گئے سرکار؟ طائف کی بستی میں آئے ہیں۔ آقا کریم ایک جگہ کھڑے ہو کر آقا کریم ارشاد فرماتے لوگوں اللہ کا کلام سن لو۔ میرے سرکار نے جب قرآن کی تلاوت شروع کی نا تو لوگوں نے پتھر مارنا شروع کیے، سرکار پتھر کھاتے جا رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے جا رہے ہیں، اتنے پتھر سرکار کے جسم سے آ کر کے ٹکرائے، آقا کریم کے پیر سے ٹکرائے، سرکار زمین پہ تشریف لے آتے ہیں۔ جب زمین پہ سرکار تشریف لے آئے اس کے بعد کچھ اور اوباش قسم کے لڑکے آئے، آنے کے بعد میرے نبی کے بازو پکڑے اور پکڑنے کے بعد فوراً کھڑا کیا، اور کھڑا کرنے کے بعد پھر سرکار پہ پتھر برسائے جا رہے ہیں۔ جب میرے سرکار طائف کی بستی سے باہر تشریف لائے، اللہ کے 4 فرشتے آئے، ایک فرشتہ آ کر کے کہتا ہے آقا اگر اجازت دو تو اس بستی کے درمیان دونوں سائیڈوں میں 2 پہاڑ ہیں، اگر اجازت
इजाजत हो तो इनको मिला दूं। मेरे नबी ने फरमाया बैठ जा, इसकी जरूरत नहीं है। दूसरा फरिश्ता आया, आने के बाद कहने लगा सरकार इजाजत हो तो मैं पानी का फरिश्ता हूँ, इस बस्ती को पानी से गर्क कर दूंगा। सरकार ने फरमाया बैठ जा, तेरी भी जरूरत नहीं है। वो भी बैठा दिया गया। फिर तीसरा फरिश्ता आके कहता है आका मैं हवा का फरिश्ता हूँ, अगर इजाजत दो तो ऐसी आंधी चलाऊं इस बस्ती का नामो निशान बाकी न रहे। आका ने फरमाया तू भी बैठ जा, तेरी भी जरूरत नहीं है। आखिर में चौथा फरिश्ता आया, आके कहता है सरकार मैं आग का फरिश्ता हूँ, अगर हुक्म हो तो पूरी बस्ती को जला के राख बना दो। आका ने फरमाया तेरी भी जरूरत नहीं है। उसके बाद मेरे सरकार ने हाथ उठाए हैं, हाथ उठा करके दुआ करते हैं परवरदिगार आलम, ए मालिक अर्ज़ो समा, इन लोगों को कोई सजा मत देना, मैं इनसे नाराज नहीं हूँ। ए अल्लाह इनको तबाह मत करना, इसलिए कि तूने मुझे रहमतुल लिल आलमीन बनाया है। ए परवरदिगार आलम कोई बात नहीं, ये पत्थर मारते जाएंगे, तेरा महबूब कुरान की तिलावत सुनाता जाएगा, मैं कुरान पढ़ता जाऊंगा, ये पत्थर मारते जाएंगे। सरकार ने माफ किया, घर आए हैं। मेरे आका के चेहरे पे खून था। हजरत फातिमा ज़हरा ने जब अपने बाप के चेहरे पे खून देखा बैठ जाती है। सरकार जमीन पर बैठे अपने बाप का चेहरा खून साफ करना शुरू किया। फातिमा ज़हरा ने रोती जा रही है, बाप का चेहरा साफ करती जा रही है, रोती जा रही है, बाप का चेहरा साफ करती जा रही है। एक जुमला खातून जन्नत के जुबान पे आया, अर्ज करती है अब्बा क्या हमारा खुदा सच्चा है? मेरे नबी ने फरमाया हाँ बेटी सच्चा है। फिर फातिमा ज़हरा ने कहा वही बचपन का जमाना, बाप की आगोश में है। कहा बाप क्या आप सच्चे नबी हैं? मेरे नबी ने फरमाया हाँ मैं सच्चा नबी हूँ। कहा सरकार आका तो फिर इतनी इजाजत तो दे दो, मैं अपने रब से एक शिकायत करना चाहती हूँ। मेरे नबी ने फरमाया बेटी क्या शिकायत करोगी? हजरत खातून जन्नत ने बचपन में कहा था अब्बा इजाजत दो तो मैं अर्श के मालिक से पूछूं, ए अल्लाह अगर मेरा बाप सच्चा है तो ताइफ वाले पत्थर किस लिए मार रहे हैं? कुरान सुनने के बाद लोग मेरे बाप का खून किस लिए बहा रहे हैं? मेरे सरकार ने अपनी नन्ही बेटी की जैसी बात सुनी, सरकार ने अपनी उंगली अपनी बेटी की लबों पर रख दी है और इरशाद फरमाते बेटी खातून जन्नत खामोश हो जाओ, हमें शिकायत की इजाजत नहीं है। खातून जन्नत ने कहा था अब्बा किस लिए? मेरे नबी ने फरमाया फातिमा इसलिए कि हमने अल्लाह से सौदा कर लिया है। कहा बेटी कौन सा सौदा? कहा मेरे लखते जिगर जब कयामत का दिन होगा, उम्मत पुल से रात से गुजरेगी, गुनाहगार कट के गिरेंगे, तब मैं अल्लाह से कहूंगा ए अल्लाह ताइफ के पत्थरों के सदके में अगर कुछ देना है तो मेरी गुनाहगार उम्मत को जन्नत का सर्टिफिकेट। वाह 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 जिंदाबाद या रसूल बच्चों को कुरान का कारी बनाओ, बच्चों को आलिम दीन बनाओ। बस मुझको रोका गया आगे की गुफ्तगू करने के लिए, मैं अपनी गुफ्तगू यही कह के ख़त्म करना चाहता हूँ कि दुनिया के अंदर सारी डिग्रियां रखी रह जाएंगी, मरने के बाद अगर कोई डिग्री जाएगी तो कुरान की डिग्री साथ जाएगी। अपने बच्चों को कुरान का कारी बनाओ, आलिम दीन बनाओ और अपने घरों में ये माहौल पैदा करो। नबी ने कुरान सुनाने के लिए बड़ी दिक्कतें उठाई हैं। नौजवानों और बुजुर्गों ये तहैया कर लो, जब तक जिएंगे मुस्तफ़ा के दीन के लिए जिएंगे, आका के दीन के लिए जिंदगी गुजारेंगे, आका की शरीयत के लिए जिंदगी गुजारेंगे। हमारी शरीयत खतरे में है, हमारा दीन खतरे में है। आगे बढ़ो, बच्चों को कुरान का कारी बना दो ताकि कोई माई का लाल कुरान मिटाने ना पाए। कुरान का कारी बना दो ताकि कोई इस्लाम के खिलाफ अपनी ज़बान खोलने ना पाए। आज जो हमले हो रहे हैं, शरीयत पे हमले हो रहे हैं, दीन पे हमले हो रहे हैं, निगाहें मदरसों पर हैं। आगे बढ़ो, अपने मदरसों को कामयाब करो, अपने मदरसों को मजबूत बनाओ। हम दुआ करते हैं मालिक अर्ज़ो समा कारी कर्रार हुसैन की उम्र में बरकतें अता फरमाए और इस मदरसे के जरिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर घर में कारी कुरान पैदा फरमाए, आलिम ज़िशान पैदा फरमाए, इस्लाम के सिपाही पैदा फरमाए। एक बेटे को कम से कम हाफिज़ कुरान बना लो, जब क़यामत के दिन अल्लाह पूछे क्या करके आया है, उसी कुरान के कारी को आगे करके कह देना मालिक तेरा कुरान का सिपाही लेकर के आया। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ तो फिर होगी मुलाकात, चमन रहा तो फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। मुसाफिर है हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा
الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ دستار بندی کا منظر آپ کی نگاہوں کے سامنے۔